चोरर सेहजादा कंठशिल्पी ह्यूमान सागर मृत्यु को आ भितर 6 दिन बीतला किंतु प्रत्येक दिन नुआ अभियोग सामना को आसुछि नुआ तथ्य सामना को आसुछि एवं से अभियोग को जदि देखिबा ताहले लागुछि तांको प्रशंसकों को जे तांको सहित तांको परिवार सहित अन्याय होइछि एवं शारीरिक असुस्थता सत्वे तांको बारंबार स्टेज शो करा जाउथिला बारंबार तांको कंट्रोल रे रखा जिबा पई चेष्टा करा जाउथिला एवं एहा तांको मृत्यु पछर एक कारण होई थाई पारे ये मामला थाना रे भी पहुंचिलानी ता भितरे आमे एबे आलोचना करिबा आम सहित रहिछंती संगीत निर्देशक प्रेमानंद वर्तमान ओडिसा रे नाहंती गोवा रे अनुष्ठित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पई से गोवा रे अछंती तांको सहित आमे अधिक आलोचना करिबा। श्रुत प्रेमानंद स्वागत आपनकु ओटीवी को। श्रुत प्रेमानंद नमस्कार जय जगन्नाथ। कंठशिल्पी ह्यूमान सागर को भली जने तारका ओडिशा हरैछि एवं तांकर स्थान बोध हुए कहीं नहीं पारिबे नाही तांकर मृत्यु आकस्मिक मृत्यु आम समस्त को स्तब्ध करिछि संगीत जगत को स्तब्ध करिछि किंतु तांको मृत्यु परे परे जो नुआ तथ्य नुआ विवाद सामना को आसुछि ताहा भी व्यथित करुछि जदि प्रकृत रे तांको सहित तांको परिवार सहित अन्याय होथिला ए कथा मध्य लोक जानिबा दरकार परिवार को न्याय मिलिबा दरकार तो आपनक ठारु प्रथमे जानिबा को चाहिबी जेहेतु आपण ह्यूमान सागर को सह अति घनिष्ठ थिले ह्यूमान सागर शेष समय रे गत किछि दिन धरी शारीरिक मानसिक भावे केमिति अवस्था थिले केमिति बंचु थिले। प्रथम समस्त नमस्कार जय जगन्नाथ। मुझे कहबी जे इनक्वारी हम कौन नहीं सेटा गोटे अलग पार्ट प्रथम ता देह असुस्थ है कहीं असुस्थ है एत कथा उठुची जे असुस्थ कहीं एवं असुस्थ हवा पछरे जो माने कारण से आपण माने खोजंतु असुस्थ है तो ता देह एमती है से मेडिकल गलानी ये कलानी तेणु इनक्वारी तो निश्चित जदि भाई जने माने किए एफआईआर कले से इनक्वारी हम कौटा सत कौटा मिछ सेटा केवल जो माने इनक्वारी करेंगे से माने जानी पारे मु तो जानी पारिबिनी मु किंतु एति जानी ता देह जो खराब है जो संग कहतु शुणी पार्छु हेलो आज्ञा शुणी पार्छु कहतु हेलो आज्ञा श्रुत प्रेमानंद आमे शुणी पारुछु मु कहबी जो माने एई बाट को बाट कढैले आपण सेमान को धरंतु जो माने चेष्टा कले ह्यूमन ए लेवल रे बढ़ुची ए रेंज रे बढ़ुची ताकू डिस्टर्ब करबा आपण सेमान को धरंतु जो माने बड़ गुरुत्वपूर्ण तथ्य रखुछंती संगीत निर्देशक प्रेमानंद जे एभली शारीरिक असुस्थता हेला काहेकि ए शारीरिक असुस्थता पछरे को माने ह्यूमान सागर जो भली भाबरे सफलता पर सफलता पाउथिले अति कम बयस रे आरंभरु सफलता पाइले सफलतार सीढ़ी चढ़ी चलिले एथिपाई तांकु अटकेबा पाई प्रयास होउथिला कि षडयंत्र होउथिला कि किछि एभली इशारा करूछंती संगीत निर्देशक प्रेमानंद। श्रुत प्रेमानंद बड़ गुरुत्वपूर्ण तथ्य आपण रखुछंती कहंतु जहा आपण कहउथिले प्रकृत रे कोन जानी बुझी एभली करा जाउथिला तांको शारीरिक असुस्थता पछरे मध्य षडयंत्र देखो से बहुत सरल एवं बहुत कारण मु जानी मु ताकू फ्रॉम द बिगिनिंग रु जानी ना से केते से सरल ठार और अधिक सरल जो से बुझी जाए जे ताकू जो माने बेसी प्रशंसा करती से भावती से माने ठीक लोक जो से आज ये प्रोब्लेम रे पड़िला ता स्त्री जदि ता पाखरु दूरे न जाई थांता से केबे घटना घटना जदि स्त्रीटा दूरे गला काहे दूरे गला कोन पाई दूरे गला समस्ते स्वामी स्त्री रे घर अच्छी माने छोटिया उटिया नोकझोक लागिवो मो घर अच्छी आपण मान घर थी समस्त घर थी ताने कौन एमती डिस्टर्बांस है ताकू ये मुंडे रे किए पुरेला ए जो डिस्टर्ब करने किए पुरेला कहीं हवा पछरे जो माने से मु आपण मान अनुरोध करी ये हवा पछरे जो माने दायी एबे भी तांको माँ अच्छी एबे भी ह्यूमान रो मिसेस अच्छी आपण कहले कष्ट माने परिवार जो माने घनिष्ठ से माने ए बाबद रे जानी छंती जानी बुझी एभली करा जाउथिला आपण विश्वास करन मु गोटा छोटिया क्लू कहूची से ह्यूमन बारंबार ता झियो को देखा करिया को चाहूथिला ता स्त्री ता झियो मध्य अपेक्षा करुथिले ह्यूमन जीव
ଯେ ତା ଝିଅ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା ଯେ ମୋ ବାବା ଆସିବ ମତେ ଦେଖା କରିବାକୁ। ତାପରେ ହ୍ୟୁମାନ ଯାଉନଥିଲା, ଝିଅ ଯାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରେ ଶୋଉଥିଲା, ମୋ ବାବା ଆସିଲାନି ମତେ ଆଜି ଠକିଦେଲା। ଏଟା କିଏ କରିଥିଲା? କିଏ ଅଟକୁଥିଲା ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ତା ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ? ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଝିଅ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି କାହିଁ ଫେରୁଥିଲେ? ଆପଣ ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚାହୁଁନି, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶେଷ ଦେଖା କେବେ ହେଇଥିଲା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର? ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାଳେ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, କଣ ସେଦିନ କଥା ହେଇଥିଲା? କାହିଁକି କାନ୍ଦିଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର? ଆଜ୍ଞା 5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଇ ପାରିନଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ତୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉ, କାରଣ ତା ପେନ୍ ଟା ମତେ ବହୁତ ପେନ୍ ଦଉଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ଏ ଗୀତ ଗାଇବା, ଏ ଗୀତ ଏତିକି ଅଧାରେ ଥାଉ। ଏବଂ ଗୀତ ମୁଁ ସେ ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମିଲନ ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କହିବି ତମେ କେହି ଆସିବନି, ମୁଁ ଡାକିଲି ଯାଇ ଆସିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ରାତି 10ଟା 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଆମେ ଦି ଧାଡି କଥା ହଉଥିଲୁ? ବହୁତ କିଛି ମତେ ସେ ସେୟାର କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ଏ ବାଲିଯାତ୍ରା ସରିଯାଉ ଏବଂ ନୂଆପଡା ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି ସରିଯାଉ, ମୁଁ ପ୍ରେସ ମିଟ୍ ଡାକିବି, ତୁ ମୋ ପାଖରେ ବସିବୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଖୁଲାସା ହବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଏହା ବିଧିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଧାନ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତଥାପି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିଛି ଆପଣ ସେୟାର କରିପାରିବେ କି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ସେୟାର କରିବି, କାଲି କୋଉଠି ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ଗୋଟେ ଜଣେ ତ ମରିଗଲାଣି, ସରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହା ଜୀବନରେ ଏମିତି ନ ଆସୁ। ବହୁତ କଥା ଅଛି, ମତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାର ବିଧବା ମାଟିଏ, ବିଧବା ମା, ତାର ସାନ ଭାଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ବାପା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, କିଛି ଦିନ ତଳେ ମା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ସିଏ ଚାଲିଗଲା। ତାର ବିଧବା ମାଟି ଅଛି, ତା କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଝିଅ, ତା ମିସେସ୍, ମାନେ ଏତେ କମ ଏଜରେ ସେ ବିଧବା ହେଇଗଲା ଝିଅଟିଏ, ସେ କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତାକୁ କେମିତି ରହସ୍ୟ ଜଷ୍ଟି ଦଉ। ପୋଲିସ ଭେଦୁ, ଅଭିଯୋଗ ତ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର, ଏବଂ ଏତେ କମ ଦିନରେ ଏତେ ସଫଳତା, ଆରମ୍ଭରୁ ଏତେ ସଫଳତା, ୟାକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅନେକ ସହି ପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ କିଏ? ସେଇମାନେ ହିଁ ଏ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ କି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ଯୋଉମାନେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଈର୍ଷା କରିଥିଲେ କଣ ସମସ୍ତେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିବେ କି? ସେ କଥା ନୁହେଁ। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶୋ କରିକି ତାକୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବେ, ତାକୁ ଡ୍ୟାମେଜ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା କଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା। ପ୍ରଫେସନାଲି ସମସ୍ତେ ଇଏ କରିବା, ତାକୁ ତ ସାରା 4.5 କୋଟି ଓଡିଆ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଏବେ ଜଣା ଯାଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତାର ଗୁଣକୁ, ତା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆଉ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିକୁ ଯିବାନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତା ମା, ତାର ଛୋଟିଆ ଝିଅ ଏବଂ ତା ମିସେସ୍, ତାକୁ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିବ ସପୋର୍ଟ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆମେ ଖେଳେଇବା ସେତେ ମାନେ ଖରାପ ହବ। ଜଣେ ଏତେ ବଡ ସିଙ୍ଗରଟିଏ ଗାଏ, ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛି, ଆମେ ତାରି ବିଷୟରେ ଯିବା। ବାକି ଯଦି କେସ୍ ବାସ୍ କୋଉଠି କିଏ କଲେଣି, ଇନକ୍ୱାରି ହେଲେ, ଇନକ୍ୱାରିରେ କିଏ ଦୋଷୀ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ସେ ତ ସମୟ କହିବ, ସେଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ହ୍ୟୁମାନର ମା ଏବଂ ତା ଝିଅ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁ, ଏବଂ ସିଏ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳୁ। ମାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ବି ହେଲା। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବି ବଡ ସାଂଘାତିକ ଥିଲା ଯେ ବର୍ଷ ହେବ ସବୁକିଛି ଠିକଠାକ ନଥିଲା। ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନାଁ ସିଧା ତାଙ୍କ ମା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ। ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, ଏଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ହ୍ୟୁମାନ ମା ହଉ, ଯାହାର ମା ହଉ, ସେଟା କେବେ ଠିକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସେଟାକୁ କେବେ ସପୋର୍ଟ କରିବି ନା, ହଁ ସେ ଠିକ କହିଛି। ଏବଂ ସେ ଟାଇମରେ ହ୍ୟୁମାନ ମାର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ, ନିଶ୍ଚିତ। ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ସେଲିବ୍ରିଟି, ତାଙ୍କର ନିଜ ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ, ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇକିରି ସେ ଯଦି କିଛି କଣ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଠିକି ମାଙ୍କ ଯିବିନି କେତେ ଅଭିଯୋଗ ବି ଦୂର ସତ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ, ନାଇଁ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ସେ ନେଲେ। ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କିଛି ମୁଁ ସେ ଜାଣନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଟା ତ କହୁଛି, ଯଦି ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ଥିବ, ଯେହେତୁ ମା ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ହ୍ୟୁମାନ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ବେଶୀ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ତ ଏତେ ଘର କଥା, ଘର ଭିତର କଥା କେମିତି ଜାଣିବି?
ମୁଁ ଯେହେତୁ ଯେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେତିକି କାମ ଯେତିକି ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଯେତିକି ବୁଝେଇବା କଥା ଯାହା କରିବା କଥା କରେ। ଯଦି ମା ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ତା ମା ହିଁ କହିପାରିବେ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି ଆପଣ କିଛି ଯେମିତି ଆରମ୍ଭରୁ କହିବାଟା କହିଲେ ଠିକ ହବନି। ଯେ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେଦିନ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ସହ ଆପଣ ଅନେକ କିଛି କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦିଓ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ବି ଆପଣ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଜାଣି ବୁଝି ଏସବୁ କରାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କଠୁ ଅଲଗା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଶାସକ୍ତ କାଳେ ଜାଣି ବୁଝି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କଣ ଜାଣନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି ମାନେ ଅଭିଯୋଗ ତ ଏମିତି ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗରେ ସତ୍ୟତା କଣ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇନକ୍ୱାରି କରାଗଲେ ସବୁ ଜଣା ପଡିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ଅ, ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ଆମେ ଭୁଲ ଶୁଣୁଛେ କି ଠିକ ଶୁଣୁଛେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ ସେ ଅଭିଯୋଗର କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ତାହା ଜଣା ପଡିବ। କିନ୍ତୁ କଣ କରାଯାଉଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଇମୋସନାଲି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଟ୍ରାପ୍ କରିକି ରଖାଯାଇଥିଲା? ଇମୋସନାଲି ତ ଟ୍ରାପ୍ କରିକି ରଖାଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ସିଓର। ସେଇଟା ଓଡିଶାବାସୀ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ କେମିତି ରଖାଯାଉଥିଲା ଯଦି ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ ସେ ଜଣା ପଡିବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇକି ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଉଛି କୁହାଯାଉଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ଦୂର ବାଟକୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିଲା ଏକାଧିକ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ରଖାଯାଉଥିଲା ଏମିତିକି ଦୁଃଖ ବିଡମ୍ବନାର କଥା ଶେଷ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ରଖାଯାଇଥିଲା। କେମିତି କଣ ଏମିତି କାମ ଚାଲେ? କଳାକାର ଏମିତି କାମ କରନ୍ତି ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅସୁସ୍ଥତା ହେଲା ପରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜର ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ବି କଥା ହେଇଛି ତା ମ୍ୟାନେଜର ସହିତ ମୁଁ କେବେ ଫିଲ୍ କରେ ନା ଯେ ସେ ତାର ମାନେ ତାର ଖରାପ ଚାହୁଁଥିବ ବୋଲି କି କଣ କିନ୍ତୁ କଣ ଭିତରେ ଅଛି ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି? ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି କିଏ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେଣି ତାର ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଜଣା ପଡିବ। ମୁଁ ତ ଆଉ ସିଏ ଯଦି ବି ମାନେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ ଭାବୁଥିବେ କଣ ଚାହୁଁଥିବେ ସେ କଣ ମୋ ଆଗରେ କହିବେ କି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି କଥା ହେଇଛି ଭଲରେ କଥା ହେଇଛି। ତା ମ୍ୟାନେଜର ତା ଦେହ କେମିତି ଅଛି କଣ ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି ତ ଯୋଗାଯୋଗ ଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉଟା ନ ଜାଣିଛି କହିବାଟା ମୋ ପକ୍ଷେ ଠିକ ହବନି। ଯୋଉଟା ତଦନ୍ତ ହଉଛି ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯଦି ସେ ଦୋଷୀ କିନ୍ତୁ ଥିବ ତାହେଲେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବା ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସହିତ କାହାକୁ କଥା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଉନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣେଇବାକୁ ହିଁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା। ହ୍ୟୁମାନ ତ ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲା ମୋ ସହିତ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଥା है। ଅବଶ୍ୟ ମୋ ଫୋନ ବୋଲି କଥା ହଉଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା କାହା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲା ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ କହିବାଟା ଭୁଲ ହବ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯେମିତି ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାହା କଥା ହେଇଥିଲେ ସେ ମାନସିକ ଭାବେ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏ କଥା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ମତେ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟାଏ ଧାଡି କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ମାନସିକ ମୁଁ ତାକୁ ଅସୁସ୍ଥତା କଣ ପାରିବାରିକ ନା ପ୍ରୋଫେସନାଲ ନା କୋଉ ଦିଗରେ ସେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ବହୁତ ଡରୁଥିଲା। କହିଲା ସାର୍ ମୁଁ ଯୋଉଠି ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ କହିଲା ସାର୍ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଯେ ମୋ ଦେହଟା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପଇସା ନେଇଛି ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମତେ ପୁଣି ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ପଇସା ନେଇକି ଆସିଲାନି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଏମିତି ହେଲା ତାର ଦେହ ଖରାପ ଏତେ କରିବେ ଯେ ସାର୍ ମୁଁ ବେଡରେ ପଡିକିରି ବି ଆହୁରି ପେନ୍ ନେବି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ତ ତୁ ଦେହ ଜଗେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ ମିଟ୍ ଡାକିକିରି ମନା କରିଦବା ସବୁ କମିଟି ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପଇସା ନିଆଯାଇଛି ଯେ ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଯୋଗୁଁ ଯାଇପାରୁନି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପଇସା ଫେରେଇ ଦିଅ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ମୋ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୁଣି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବି। ଏକଥା ବି ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ମୁଁ ତାପରେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କହିବି ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣ କଣ ଥିଲା ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ଅଧିକ ଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଅଧିକ ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ତାର କେବେ ଚିନ୍ତା ନଥିଲା କାହିଁକି ନା ତା ପାଇଁ ଲୋକ ମାସେ କଣ 6 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ତା ପାଖରୁ ଲୋକ ଫେରୁଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୀତ ଇଏ କରେଇ ପାରେ ନା। ପ୍ରଫେସନାଲି କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୁହେଁ ତାକୁ ଲୋକ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାର କିଛି ନାହିଁ। ବାକି କହିଲେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ରୁଗ୍ଣ ହେଇଯିବ ନା ସେ ତା ପ୍ରଫେସନାଲ ବି ରୁଗ୍ଣତା ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ରୁଗ୍ଣ ହବା ଗଲା ଏତେ ବାଟ ଗଲା କାହିଁକି? ଏଇ ଯୋଉ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କଣ ଘଟିଲା ଯେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା
ସମସ୍ତ ଘରେ ମୁଁ କହିଲି ତ ଛୋଟ ମୋଟ ଭୁଲ ଭଟକା ରହିବ କଳି ଝଗଡା ରହିବ ସେଟା ପୁଣି ସମାଧାନ ହବ ଏତେ ବଢିଗଲା କାହିଁକି ବଢିଗଲା ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ତ ଯୋଉମାନେ କହିଲେ ସେ ଇନକ୍ୱାରି ଚାହୁଁଥିଲେ ପତ୍ନୀ ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ତା ବି କରେଇ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ହଁ କାହିଁକି କରି ଦିଆଯାଉନଥିଲା କାହିଁକି କରି ଦିଆଯାଉନଥିଲା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ଶ୍ରେୟାକୁ ବି ପଚାରି ପାରିବେ ଯେ ତା ଝିଅ ତା ବାପାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ ତା ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତା ମାନେ ତା ଜୀବନ ଠାରୁ ତା ଝିଅକୁ ସେ ଭଲ ପାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କାହିଁକି ଦେଖା କରିପାରୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ କିଏ ଶ୍ରେୟା ସେମାନେ କିଏ ଯୋଉମାନେ ଦେଖା କରେଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ପରିବାର ଭିତରେ ଦୂରତା ବଢାଉଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ଯଦି କିଏ ଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତ ମୁଁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ଏଇମାନେ ତାକୁ ଅଟକଉଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି ସେଟା ଇନକ୍ୱାରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ଯେ କାହିଁକି ହ୍ୟୁମାନ ଦେଖିପାରୁନଥିଲା କାହିଁକି ଝିଅଟି ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ମୋ ବାବା ଆସିବ କେତେ ଖୁସିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଇ କହିଥିବ ବାବା ଆଜି ଠକିଦେଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଶବ୍ଦ ତା ମାମା କହୁଥିବ ବାବା ଆଜି ଠକିଦେଲେ ଆସିଲେନି ମୋର ଦେଖା କରିବାକୁ କେମିତି ଲାଗିବ କାହିଁକି ସେ ଯାଉନଥିଲା ବଡ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଜାଣି ବୁଝି ପରିବାର ଠାରୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତାର ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନଚେତ ପ୍ରଫେସନକୁ ନେଇ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା କାରଣ ସବୁଠୁ ସଫଳ ସେ ଥିଲେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଥିଲା ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତରେ ସବୁ କିଛି ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ତଥ୍ୟ ଥିବ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ତଥ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି।